ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان جس نے اس روئے زمین پر آ کر آنکھ کھولی ہے اس نے ایک دن اپنی آنکھ کو بند کر کے اس دنیا سے جانے جانا ہے. وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ خطیب ہو یا امام ہو، وہ تاجر ہو یا وہ دکاندار ہو، جو بھی انسان اس روئے زمین پر آیا ہے اور زندگی کے چند دن گزار رہا ہے یا اس نے گزار لیے ہیں، بالآخر اس کا انجام اور اس کا اختتام وہ 6-7 فٹ کی قبر ہے جس کے اندر جانا ہے نا. سب کا اعتبار اس چیز پر. دنیا کا کوئی انسان اس چیز سے انکار نہیں کرتا، کسی کو اس چیز سے مفر نہیں ہے. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے حمان، بڑے بڑے شداد، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہنے والے، خدائی کے دعوے کرنے والے، ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے والے، کئی کئی ملکوں پر اپنی بادشاہ کو جمانے والے، اللہ کی قسم ہے آج دنیا کے اندر ان کا نام و نشان نہیں، وہ بھی چلے گئے. اور آپ اور میں بھی ایک دن آئے گا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو مسلمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے ایمان والے بندے کے لیے بڑا اہم بنایا، بڑا قیمتی بنایا ہے. یہ تو زندگی کی صورت میں ہمیں اللہ نے وقت عطا کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. معمولی وقت نہیں جس کو ہم گزار رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اس وقت کی، اس زندگی کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی. محسوس کب ہوگی؟ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب معاشر کا میدان لگے گا. پھر ہمیں دنیا میں گزارا ہوا وقت جسے ہم نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا، فضول کاموں میں، لغو کاموں میں جسے ہم نے تباہ کر دیا، ہمیں کل قیامت کے دن جب معاشر کا میدان لگا ہوگا، پھر دنیا کے اس جو زندگی کی صورت میں اللہ نے ہمیں وقت عطا کیا تھا کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنا کر آخرت کی تیاری کرتے، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، پھر ہمیں یاد آئے گا. یہ دنیا کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کھیتی کہا ہے. کیا ہے؟ کھیتی. اللہ ہمارا مالک ہے، یہ زندگی کھیتی ہے، فصل ہے. اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سارے کسان ہیں. کسان، زمیندار جو فصل بوتا ہے، بیج ڈالتا ہے زمین پر. فرمایا یہ دنیا کی زندگی کھیتی ہے، جو اس کھیتی کے اندر جس طرح کا بیج بوئے گا کل قیامت کے دن وہ فصل اسے تیار ہو کے اسی صورت میں ملے گی. اگر ایک انسان اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کو، اس کے وقت کی قدر کو پہچان کر اس دنیا کے اندر اچھائی کے، خیر کے، بھلائی کے، حسنات کے بیج بوتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو جو پھل ملے گا وہ نجات، جنت اور فلاح کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کریں گے. اگر اس نے دنیا کی زندگی کے اندر جو وقت اسے اللہ نے دیا ہے، محترم بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز انسان کی گم ہو جائے، قیمتی سے قیمتی چیز انسان کی گم ہو جائے، اس کو ملنے کی کہیں نہ کہیں امید ہوتی ہے. مثال کے طور پہ قیمتی سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کا موبائل ہو سکتا ہے، پاسپورٹ ہو سکتا ہے، شناختی کارڈ ہو سکتا ہے، پیسے ہو سکتے ہیں. گم ہو جائیں کہیں نہ کہیں سے امید ہوتی ہے کہ یار مل جائیں گے، تھانے میں رٹ دائر کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ واپس کر جائے، کہیں نہ کہیں سے مل جائے، امید ہوتی ہے. نہ بھی ملے بندہ اس کو دوبارہ حاصل کر سکتا. لیکن یہ جو زندگی کی صورت میں اللہ نے ہمیں وقت عطا کیا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سال یوں گزر رہے ہیں جس طرح مہینے گزرتے ہیں، مہینے یوں گزر رہے ہیں جس طرح ہفتے گزرتے ہیں، ہفتہ ایسے گزرتا ہے جیسے ایک دن گزرتا ہے. پتہ چلتا ہے جمعے کا وقت چلا جائے محترم بھائیوں، وقت دوبارہ نہ حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی بندہ اس سے امید لگا سکتا ہے کہ اچھا میں نے کل کا دن ضائع کر دیا تو پھر یہ دن آئے گا تو میں اسے کسی صورت حاصل کروں. ایسا نہیں ہوتا. گزرا ہوا وقت کسی قیمت واپس نہیں آتا، نہ انسان اسے حاصل کر سکتا. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. ایمان والے بندے کے لیے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس دنیا کی زندگی کا بڑا حساس اور بڑا قیمتی. جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے کل قیامت کے دن. اچھائی کے کام کریں گے، وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اللہ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا ایسے کسانوں کو، ایسے ذمہ داروں کو جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر، وقت کی اہمیت کو سمجھ کر اچھے بیج بوئے ہوں گے. ہم ان سے قیامت کے دن کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہیں گے، ہم ان سے کہیں گے یہ لو جنت کی نعمتوں کو کھاؤ، پیو، موج مارو، عیاشی کرو. اللہ کس کے بدلے؟ اللہ کہیں گے اس زندگی کے ایام کے بدلے جو ہم نے تمہیں عطا کیے تھے. تم نے اس زندگی کے ایام میں، اس وقت میں اچھائی کے کام کیے. آج ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان، کوئی کسان اس دنیا کے زندگی کے وقت کو ضائع کرے گا، برباد کرے گا، لغو کاموں میں، فضول کاموں میں تباہ کر دے گا، اچھائی کے کام نہیں کرے گا، سستی، کاہلی اور غفلت برتے گا اور اپنے وقت کو ضائع کرے گا، اللہ کہیں گے کل قیامت کا دن ہوگا ہم ایسے انسانوں سے، ایسے کسانوں سے جنہوں نے گندے بیج بوئے. اور آج بھی کسانوں سے پوچھ لیں جو حقیقی کسان ہیں،
अगर फसल के अंदर गंदा बीज बोया जाए जिसे उल्ली लगी हो तो फिर जड़ी बूटियां उगती हैं जमीन से, बदबूदार, कड़वी, कुशैली, जिनका टके का फायदा नहीं होता किसान। अल्लाह कहते हैं जो सुस्ती के बीज बोएगा, कहानी के बीज बोएगा, गफलत करेगा, जिंदगी के मकसद को जाया करेगा, वक्त को बर्बाद करेगा, तवज्जो मेरी तरफ करे। अल्लाह कहते हैं कल क़यामत का दिन होगा, हम ऐसे लोगों से कहेंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करा वमन तज़क्करा वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नज़ीर। अल्लाह इंसान से कहेंगे, इंसान क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र अता नहीं की थी कि तुम उससे कुछ नसीहत हासिल करते और तुम खैर के भलाई के काम करते। वजाअकुमुन नज़ीर, हालांकि आपके पास नबी भी आए, उनके बारिश भी आए, डराने वाले, समझाने वाले, बताने वाले। इतनी उम्र अता की थी 60-70 साल की जिंदगी कि तुम कुछ हासिल कर सकते थे, नसीहत को पकड़ सकते थे, लेकिन तुम नहीं कर सके। तो फिर अल्लाह कहेंगे फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नज़ीर, ये लो फिर चखो अल्लाह का अज़ाब। किसके बदले? उसके बदले जो जिंदगी के अंजाम दिए थे, वक्त बर्बाद करके मेरे पास आ गए। चखो अल्लाह का अज़ाब। फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नज़ीर, अल्लाह कहते हैं जालिमों की मैं मदद नहीं करता। लगता है आज नींद पूरी नहीं करके रहते, काफी सारे भाई सोने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सो गए तो ये सुस्ती हो जाएगी, बड़ी अहम बातों से आप महरूम रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा दो चीजें ऐसी हैं, और जो है आपकी फरमाया दो चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे दुनिया के इंसान खसारे में है, घाटे में है, बर्बादी और तबाही में। नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे दुनिया के इंसान लोग दो नेमतों की वजह से खसारे और घाटे और तबाही में है। फरमाया अल्लाह के नबी को दो नेमतें कौन सी है? फरमाया अस्सेहतु, पहली नेमत सेहत है, दूसरी अस्सेहतु वल फराग, दूसरी फरागत है। सेहत और फरागत ये दो नेमतें ऐसी हैं कि बहुत सारे दुनिया के इंसान दोनों नेमतों की वजह से खसारे और तबाही और बर्बादी में। इन दो नेमतों की वजह से घाटे का सौदा कर रहे दुनिया के इंसान। जब इंसान के पास सेहत होती है, वक्त होता है, तो इंसान समझता है कि मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है। जब हड्डियों के अंदर गुद्दा मौजूद होता है, इंसान ताकतवर होता है, तवाना होता है, फिटनेस बरकरार होती है, जवानी की उम्र होती है, तो गुमान पैदा होता है कि हमें क्या होना है, हमने कैसे बीमार होना है। हम तो सेहतमंद है, तवाना है, चर्री जवान है, बहादुर है। जिस तरह अल्लाह ने कहा ना, इंसान के पास जब पैसा आता है ना, माल आता है, अयहसबु अन्ना मालहु अखलदा, तो वो उनको गिन गिन के रखता है और साथ ये गुमान करता है कि इस पैसे ने शायद हमेशा के लिए मेरे पास रहना। और जब सेहत मिलती है, इंसान जवान होता है, तो वो ये समझता है कि शायद इस सेहत ने, इस फिटनेस ने, इस मेरी जवानी की उम्र ने शायद हमेशा के लिए ऐसे रहना है, भाई मुझे क्या हो सकता है। और जब वक्त मिलता है तो इंसान उस वक्त को जाया कर देता है। फरागत मिलती है, उस फरागत को भी बर्बाद कर देता है, फजूल कामों में अपने वक्त को जाया करता है। अल्लाह की कसम है, ना ये सेहत ऐसे रहेगी, ना आपके पास जो अल्लाह ने वक्त दिया है ये आपके पास रहेगा। ये देखे जो बैठे हैं चिट्टी दाढ़ियों वाले, सफेद बुजुर्ग दाढ़ियों वाले, इनसे पूछे क्या ये जवान नहीं होते थे? आज झुककर सजदा नहीं कर सकते, 4 कदम नहीं चल सकते, पूछे कि वही जवान थे जो आज से 20-25 साल पहले 4-4 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। वक्त आएगा, आपकी मेरी हड्डियों से गूदा खत्म हो जाएगा, कमर झुकने का साथ नहीं देगी, चलना मुश्किल होगा, बेड पर पड़े होंगे, शुगर लो होगी, ब्लड प्रेशर नहीं संभाला जाएगा। अल्लाह की कसम है, ये सेहत हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वखुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह कहते हैं इंसान बड़ा कमजोर बनाया गया है। रंगो रस की हवस और बस, मसअला दस्त रस और बस, यूं बनी है रगे जिस्म की, एक नस से मस और बस। वखुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अपने आप को गबरू जवान समझने वाले बड़े बड़े जवान मैंने अपनी जिंदगी में देखे, आपने देखे, अल्लाह की कसम है। चंद दिनों के अंदर बीमारी लगी, अस्पताल के बेड पे गए, देखते देखते जिस्म सुकड़ गया, हड्डियों से गोश्त उड़ गया, रूह बर्बाद कर गई। आपके सामने कई जवानों की मिसालें दुनिया कर दी। नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, फरमाया बहुत सारे लोग इन दो नेमतों की वजह से खसारे में है, घाटे और बर्बादी का सौदा कर रहे हैं। सेहत भी जाया, वक्त भी जाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, दौलत को फकीरी से पहले, और अपनी फरागत को, अपने वक्त को, अपनी मसरूफियत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। अल्लाह के नबी कहते हैं इन 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों से पहले। ये जो अल्लाह ने सेहत दी है, ये सेहत किस लिए दी है? ताकि ये मेरा बंदा इस दुनिया में रहकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जवानी को, अपनी सेहत को खपाए, अल्लाह के दीन के लिए सर्व करे। ऐਵੇਂ नहीं फरमा दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह कहते हैं क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग अपने पसीनों के अंदर खोते खा रहे होंगे, लेकिन ऐसा जवान जो जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत करता होगा, अल्लाह कहते हैं उस जवान को क़यामत के दिन क़यामत की सख्तियों से महफूज फरमा के अपने अर्श का साया अता करूंगा। आज क्या सूरत हाल है? मैंने खुतबे के अंदर आज पढ़ी, अल्लाह कहते हैं ईमान वालों, काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों से नहीं कहा, ईमान वालों से अल्लाह मुखातिब हुए, कहा ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो,
वल तंजुर, और हर बंदा इस बात को देखे, नफ्स मा कद्दमत लिगद, कि उसने क़यामत के लिए आगे क्या भेजा है अल्लाह के पास। अपनी सेहत के साथ, अपने वक्त के साथ ईमान वाले बंदे इस बात पर गौर करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कि उन्होंने कल क़यामत के लिए क्या भेजा है आगे, जिसके साथ वो अपनी बख्शिश करवा सके, अल्लाह की रहमत को हासिल कर सके। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह कहता है जो जो तुम हरकतें करते हो मुझे सारी तुम्हारी हरकतों का इल्म है, मैं बाखबर हूं। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, फानसाहुम, उन्होंने अल्लाह को बुला दिया, अल्लाह ने उन्हें बुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, अल्लाह कहते हैं यही वो लोग हैं जो जाया हो गए, बर्बाद हो गए। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा आप इंसाफ के साथ बताएं मोहतरम भाइयों, सारे बाशऊर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, क्या आज ये इस तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के दौर में, कहते हैं जी बड़ा जदीद दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, ऐसा दौर दुनिया के अंदर कभी नहीं आया, और बात भी हकीकत है। पहले लोग सफर करते थे, महीनों लगते थे, अब जहाज उड़ता है 3-4 घंटों के अंदर 2-4 मुल्क क्रॉस कर जाता है। वाकई तरक्की याफ्ता दौर है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब किसी ने फोत होना तो हमने रुका लिखना, अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को खत भेजना कि हमारा फलाना बेटा, हमारा वालिद फोत हो गया है, और मैं वो रुका जाते जाते 2-4 महीने लगा देता था, उन्हीं देर को चुप दूजा पड़ गया। यानी ऐसा तो अब क्या है, सेकंड वक्त लगता है, व्हाट्सएप पर, मैसेज पर बंदा इतना कर देता है, पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। जो काम किसान करता था अब मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, घंटों का, महीनों का काम मिनटों सेकंडों में होता है। बड़ा तरक्की याफ्ता जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। वक्त बचने के कई सारे मौके मशीनरी ने पैदा किए हैं, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, जितना तरक्की याफ्ता दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनें काम कर रही हैं, इंसान वेले हो गए, वक्त इजाफी मिल गया। अल्लाह की कसम है, सारा वक्त फजूल कामों में, लगफ कामों में दुनिया का मुसलमान बर्बाद कर रहा, जाया कर रहा। हकीकत है कि नहीं है? आज के नौजवानों को देखे, मैं कहता हूं नौजवानों को तो क्या कहना, बुजुर्गों को देखे, ये जो मोबाइल निकला है सोशल मीडिया, ये 4-5 इंच की स्क्रीन टच मोबाइल, अल्लाह की कसम है, इसने हमारे मुसलमानों का, ईमान वालों का, नबी के उम्मतियों का इतना वक्त बर्बाद किया, इतना वक्त जाया किया। अल्लाह की कसम है, इन 14 सदियों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जितना वक्त इस मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, डिजिटल दौर ने मुसलमानों का बर्बाद किया। आप नौजवानों की कैफियत देखें, अल्लाह की कसम है, बंदा हैरान होता है, दिल खून के आंसू होते हैं, सारी सारी रात लगे हैं, महीनों के पैकेज लगवाकर जनाब फिल्में देखी जा रही हैं, बड़ी बड़ी 4-4 घंटों के ड्रामे देखे जा रहे हैं, कई कई दिनों पर मुहीद सीरीज देखी जा रही है। नौजवान फजूल वक्त अपना जाया कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? अब नया ड्रामा आ गया सोशल मीडिया पर, कुछ नौजवान उठे, उन्होंने मोबाइल पकड़ा और बिस्तर पर उठे, वीडियो बनाना शुरू कर दी। सुबह नाश्ते से लेकर शाम को सोने तक उन्होंने पूरी अपनी घर की जो रूटीन थी उसकी वीडियो बनाई 40-45 मिनट की, और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। जैसे वो वीडियो सोशल मीडिया पर आई, लाखों लोग रोजाना ऐसी कई हजार वीडियो को देखते हैं। हमारे मुसलमान, उसमें मिलता क्या है कि जी फलाना जो व्लॉगर है, उसकी माँ बहन बेटी ने आज क्या किया है, क्या खाया है, क्या पकाया है, वो उनकी डेली रूटीन। हमारे लड़के लड़कियां नौजवान हजारों की बुनियाद पर लाखों व्यूज उन्हें देते हैं, और 40-45 मिनट की एक वीडियो देख रहे हैं। टके का फायदा नहीं, अल्लाह की कसम, टके का फायदा नहीं वीडियो देखने वालों को, ना दुनिया में ना आखिरत में। ऐसा है कि नहीं है? और हम सिर्फ वीडियो देखते हैं, हमारे देखने से उनकी व्यूअरशिप में इजाफा होता है। आप कहेंगे मौलवी साहब कुरान दी सुनाओ, केड़ियां गल्लां करन लग पे। वो मोहतरम भाइयों, ये जो दौरे जदीद के नए नए फितने हैं, इनसे आगाह करना भी आपको जरूरी। ये दौरे जदीद के फितने ने हमारे नौजवानों की सेहत को भी बर्बाद किया, अल्लाह की कसम है, वक्त को भी बर्बाद किया। नबी की हदीस आज के दौर में सही फिट आई, सामत आई है। वक्त भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद। नबी की हदीस सच साबित हो गई कि 2 नेमतें ऐसी हैं, मुसलमान खसारे में है, घाटे में। और सिर्फ नौजवान नहीं, आप कभी ये पार्कों का रुख किया करें, ये आपके सामने भी एक पार्क है, चिट्टे बालों वाले बुजुर्ग, बापे, बूढ़े, अल्लाह की कसम है, आखिरी उम्र है, कब्र के अंदर टांगे हैं बुजुर्गों की। मैंने देखे ऐसे बाबे, सुबह घर से निकलते हैं नाश्ता करके, सारा सारा दिन पार्कों में बैठकर अल्लाह की कसम है ताश खेलते, जुए खेलते, बाबों के ग्रुप बने। हो रहा है ना वक्त बर्बाद। ये मुसलमान बाबों की बात कर रहा हूं, यहूदियों, सिखों, ईसाइयों के बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा। हमारे घर के बुजुर्ग, नाने दादे जानने वाले, सारा सारा दिन पार्कों में बैठ के अपने इशारों, बेलियों, सजनों के साथ जुआ खेलते, ताश खेलते, सारा सारा दिन बर्बाद करते। नबी ने झूठ नहीं बोला, अल्लाह की कसम है, सच कहा, हक कहा कि मुसलमान खसारे में है, सेहत भी बर्बाद हो रही, वक्त भी बर्बाद हो रहा, घाटे का सौदा कर रहे हैं इस दुनिया में रहकर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ओ ईमान वालों, मुसलमानों, देखो तुम आगे के लिए क्या भेज रहे हो, कल क़यामत के दिन शर्मिंदा हो जाना। रसूलुल्लाह कहते हैं ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें, ऐसी बैठकें जिस महफिल मजलिस के अंदर अल्लाह का जिक्र ना हो, नबी पर दुरूद ना भेजा जाए, ऐसी मजलिसें और ऐसी महफिलें उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी का बायस बनेगी और टके का फायदा नहीं होगा।
انسان کو اللہ سے دور کرنے میں جو بڑی بڑی علامات ہیں، بڑے بڑے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک بڑی علامت برے دوست ہے۔ برے دوست جو انسان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، جتنے الٹے کام بندہ کرتا ہے، ایک شریف گھر کا لڑکا، سلجھا ہوا، اچھے گھرانے کا تعلق رکھتا ہوا، آپ اسے چند دنوں کے لیے برے دوستوں کے ساتھ چھوڑ دیں، آپ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے لامے آتے ہیں 24 کی سپیڈ سے۔ یہ سنوکر کلبوں میں جتنے نوجوان ہیں، یہ گیموں میں جتنے نوجوان ہیں، یہ جتنے فلم انڈسٹریوں میں، تھیٹروں میں نوجوان جاتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، چائے کے کوکھوں میں بیٹھ کر ساری ساری رات برباد کرتے ہیں، یہ سب برے دوستوں کی صحبت ہے، اللہ کی قسم۔ برے دوست انسان کو برباد کرتے ہیں، انسان کو۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں، سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ نے کس طرح نقشہ بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ انسان اپنے ہاتھوں کو یوں کاٹے گا، دانتوں کے نیچے لے کر چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے اسوے کو اپنایا ہوتا، اللہ کے نبی کی روش کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ گھر جا کر سادہ ترجمہ پڑھ لینا ان آیات کا، بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے میری صحت بھی برباد کی، میرا وقت بھی برباد کیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے نصیحت آنے کے بعد مجھے برگلا دیا، میرا بیڑا غرق کر دیا۔ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ انسان اللہ کے سامنے کہے گا کاش میں نے اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ جتنے برے دوست ہیں اللہ کی قسم ہے انسان کو برباد کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو محفوظ کریں، ان پر نظر کر رکھیں، ان کی صحت بھی برباد ہو۔ یہ جتنے نشے پر لگتے ہیں نوجوان، اللہ کی قسم ہے بری صحبت کی وجہ سے لگتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اگر انسان کے دو دوست ہوں، ایک خوشبو بیچتا ہو اور دوسرا بھٹی کو دھونکتا ہو، فرمایا بندہ اپنے خوشبو بیچنے والے دوست کے پاس جائے، یا تو وہ عطر بیچنے والا اس کا دوست اسے خوشبو تحفے میں دے دے گا۔ مثال سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا یا تو اس کا دوست اسے خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا تحفے میں نہیں دے گا، کوئی کنجوس دوست ہوگا تو وہ اسے خرید لے گا۔ فرمایا اگر خریدے گا بھی نہیں، وہ اسے تحفہ بھی نہیں دے گا، یہ عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اسے اپنا دوست اسے جب بھی ملنے آئے گا وہ اسے خوشبو سے ضرور آئے گی۔ یہ اچھے دوست کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا جو بٹی دھونکنے والا بندہ ہوتا ہے، بٹی جلانے والا، فرمایا جو اس کا دوست اس کے پاس آئے گا، جب بھی آئے گا چنگاری اڑے گی، اس کے کپڑے جل جائیں گے۔ فرمایا اگر کپڑے نہ بھی جلے لیکن اس سے بدبو ضرور آئے گی بٹی کے دھوئے کی۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے، علماء کی صحبت اختیار کیجئے، دین والوں کے پاس بیٹھیے، اپنے بچوں کو برے دوستوں سے محفوظ کیجئے، ان کی صحت کو بھی بچائیے، ان کے وقت کو بھی برباد ہونے سے بچائیے، نہیں تو اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور دنیا کے انسانوں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں بے مقصد اس دنیا میں بھیج دیا ہے، بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہے اس دنیا میں کہ جو دل چاہتا کرتے پھرو۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیے محترم بھائیوں، فضول وقت کو ضائع نہ کیجیے، لغو کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کی پیدائش کا بے شک کا مقصد ایک ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے، اس کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جوانیوں کو، اپنی توانائیوں کو خرچ کرے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے۔ کیا کیا ہم نے دین اسلام کے لیے؟ ہماری 60 سال عمر ہوگی، 40-50 سال ہوگی، کیا کردار کیا ہم نے ادا کیا اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا کردار کیا؟ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے ان 60-70 سالوں کی زندگی میں، 40-50 سالوں میں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ نوجوان ہیں جن کے پاس وقت ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ سارے بیٹھے ہیں، دکاندار، تاجر، مارکیٹ کے بھائی، آپ کے پاس یہ بہانہ ہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہوتا ہی نہیں، ہمارے پاس تو وقت صبح 8 بجے آتے ہیں دکان پر، 9-10 بجے شام کو چلے جاتے ہیں، سارا دن کسٹمر ڈیل کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا۔ اللہ کی قسم ہے آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اس چیز پر غور کیجئے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھیے۔ مجھے بتائیں کیا آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صبح بستر سے اٹھے، دکان پر آ کے ٹاکی کپڑا مارے، سارا دن کسٹمر ڈیل کرے، شام کو گھر جا کے سو جائے، کھانا کھائیں، اولاد کی پرورش کرے؟ کیا یہ مقصد ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ کی قسم ہے یہ مقصد نہیں ہے آپ کے دنیا میں آنے کا کہ صبح کو آئے، سارا دن کسٹمر ڈیل کرے اور شام کو گھر چلے جائے۔ کیا آپ نے اللہ کے دین کے لیے، اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ کیا صرف مولویوں کا کام ہے دین کی بات کو پہنچانا؟ اللہ کی قسم ہے آپ سب پر فرض ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق فرمایا جس کے پاس ایک آیت میری پہنچ جائے اس پر فرض ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے۔
अल्लाह ने तंबीह किया आपको, मार्केट दुकानदार ताजरों को, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये ख्याल करना कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, अल्लाह के जिक्र से दूर ना कर दे। वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, अगर तुम अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए अपनी औलाद की परवरिश की वजह से, माल को ज्यादा कमाने की वजह से, अल्लाह कहते हैं तुम खसारा पाने वाले दुनिया के घटिया तरीन लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। सिर्फ ये मकसद नहीं है कि दुनिया में आए, दुकान को खोला, पैसे कमाए, कस्टमर डील किए। अल्लाह की कसम है, मैं कहता हूँ ये नीचे वाली 2-3 गलियां इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ आए, इस मस्जिद में जुमे से ज्यादा रश हो नहीं आते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इस मार्केट में, मैंने कहा भाई जमात के साथ नमाज पूरी पढ़ते, कहते हैं जी अक्सर नमाज के टाइम कस्टमर आते हैं, अगर वो छोड़ दे तो फिर जनाब बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह की कसम है, असल नुकसान आपको नमाज के वक्त कस्टमर डील करने का हो रहा है। उधर से अल्लाह बुला रहा है, आप रब की दावत को छोड़कर कस्टमरों को डील करते हैं, नमाज को छोड़कर, जो फर्ज है, ये फर्ज है, फर्ज, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, हर नॉर्मल मुसलमान ने पढ़ना है। हमने दीन के लिए क्या किरदार अदा किया, इस नमाज पढ़ने का तो हमें जाती फायदा है जो हम पढ़ते भी नहीं। हमने इस्लाम के लिए क्या किरदार अदा किया, हमने भी अपने वक्त को जाया किया, बर्बाद किया। आखिरी हदीस सुनाता हूं, रसूलुल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन बंदा अल्लाह के सामने एक कदम नहीं हिला सकेगा। ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम यौमल क़ियामती मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअलु खम्सिन। सही हदीस बुखारी के अंदर मौजूद, फरमाया जब तक अल्लाह के सामने 5 सवालों का जवाब बंदा नहीं देगा तब तक एक कदम नहीं फुट सकता। अल्लाह देंगे एक कदम हिला नहीं सकता। अल्लाह पूछेंगे ओ बंदा मुसलमान, अन उमरी ही फी मा अफनाहु, मैंने तुझे 60-70 साल की जिंदगी दी, बता क्या कर दिया यार, बता। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे कितना कारोबार किया, कितने को विरासत बनाई, कितने को जायदाद बनाई। अन उमरी ही फी मा अफना, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, सेहत दी थी, वक्त दिया था, बता क्या कर दिया यार। वान शबाबी ही फी मा अबला, अल्लाह कहेंगे जवानी की उम्र अता की थी, बता जवानी को कहां खपा कराया है। अच्छा उम्र के अंदर जवानी नहीं आती, आती है, लेकिन जवानी की उम्र का ज्यादा अल्लाह ने सवाल करना है। और जवानों, वान उमरी वान शबाबी ही फी मा अबला, अल्लाह कहेंगे जवानी दी थी, बता जवानी को कहां जाया कर दिया है। घड़ियां बेचता रहा है सारी जवानी, रिपेयरिंग करता रहा मोबाइलों की, सारी जवानी गोल कर दी आईफोन का मोबाइल बेचने में, बता मेरे दीन के लिए क्या किरदार अदा किया जवान, माल कैसे कमाया है और कहां पर खर्च किया है। तूने लोगों की बातें सुनी थी, दीन की, इस्लाम की, नबी के वारसों की, बताओ उस बात सुनने के बाद कितना को अमल किया है। और मैं जब तक ये 5 सवालों के जवाब नहीं देगा कोई इंसान एक कदम अल्लाह के सामने नहीं हिला सकता। आइए मोहतरम भाइयों, आज के जुमे का सबक नोट कीजिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, अपने आप को भी बचाइए, अपने घर वालों को भी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नुम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। यहाँ पर फर्ज है, आप पर फर्ज है कि आप उन्हें समझाएं, बताएं, उनकी तरबियत करें, उनकी सेहत को भी महफूज बनाएं, उनके वक्त को भी महफूज बनाएं, और इन दोनों नेमतों से भरपूर फायदा उठा के अपनी आखिरत को सुधारने की कोशिश करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।